سلام. مهمان نوبتی برنامه ما یعنی مهمان آزادی الکسی افغانوف شخصی هستند که از کودکی در زستاوی 12 ناحیه شورآباد کنونی یعنی ناحیه مسکوی دوره شوروی آن وقته به وای رسیدند. پدر الکسی امیرشاه افغانوف در نیروهای سرحدبانی شوروی خدمت کردند. مادرشان روس هستند. الکسی را در دایره های ادبی و فرهنگی تاجیکستان خیلی خوب میشناسند و احترام میکنند. الکسی هم شاعر هستند و هم نویسنده. حالا سینشان به 72 درآمده است و 2 کتاب نوشتند. و نکته مهم این است که در آخر بهار سال 2010 پیاده از شهر ریزن به تاجیکستان به راه برآمدند و 9 سپتامبر در روز استقلال تاجیکستان به شهر دوشنبه رسیدند و راه را حتی به زستاوی 12 ناحیه شورآباد ادامه دادند. ما می‌خواهیم این سرگذشت‌ها را، نکته های جالب این سفر را در دوام صحبت از زبان خودی الکسی شنویم. اکای الکسی به برنامه ما خوش آمدید. السلام علیکم خواهرانی و برادرانی عزیزم. من الکسی Афганов. سال تولد 1942 ماه август پنجم روز و با حیات اومدم در ناحیه شورآباد و پاگранзастава رقم 12. پدر من امیرشاه احمدович Афганов از سرحدی از عسکر سرحد تا полковник با تاجیکستان از روز تولد تا آخری زنده و خدمت کردم خلق تاجیکان و خلق روسو و СССР بود. СССР و وطن یگانه بود برای روسو، برای تاجیکو. بله اکای الکسی، میدونید من یک نکته رو به شما یادآوری میکنم که در هر جا که من نام شما رو جستجو کردم در مقاله ها در مطبوعات هم در تاجیکستان و هم در روسیه دیدم که اونجا شما خودتان را فرزند 2 خلق معرفی میکنید. وقتی که میپرسن که شما ملتتان چی هست میگید من فرزند 2 خلق. چرا شما خودتان را این گونه در صحبت ها معرفی میکنید؟ میتونید هم روسی جواب بدید هم تاجیکی، کدامش که شما هر دو زبان رو میدونید. رحمت. من حاضر در شهر ریازان روسیه زندگی میکنم 11 سال تخمینا. از سال 2002 من از تاجیکستان ریازان اومدم. مادر من روس. مادر من Тамара Анисовна Пустовалова, Афганова, она جای تولد شهر شацк و ولایت ریازان بود. من پسر خلق 2، خلق روسو و خلق تاجیکان. فرقش نیست کجا من زندگی میکنم، یا من زندگی میکنم تاجیکستان یا روسیه یا دوشنبه یا ریازان، برای من فرق نیست. خلق تاجیکان و خلق روسو برای من خلق خویش باشد. از تولد تا مرد. بله. خب اکای الکسی، بیاید با دوره کودکی شما و دوره بچگی شما میگذاریم با زستاوی 12، اونجایی که شما بعد از 3 ماهگی آمدید و به وای رسیدید. چی خاطره ها دارید؟ در خاطرتان چی چیزها از همون دوره ها ماندگی است، دوره کودکیتان؟ Я вернулся в Таджикистан, уже мне было примерно лет 5, но еще я в школе не учился. Вот все еще мой отец и моя мама жили в городе Шурабаде на 12-й пограничной заставе. Что я помню? Ну, я все помню прекрасно. Я помню заставу, я помню солдат, я помню лошадей, я помню пианш, я помню Саригор кишлак, я помню Йол кишлак, я помню Куляб, потому что мне отец часто, так сказать, ну не часто, но возил. В то время не было машин, в то время были лошади, вот, так сказать. Моя мама тоже прожила там всю жизнь, ну не безвыездно, но в основном жили мы там. Вот.
Потом жизнь сложилась так, что мой отец служил и в Казахстане, и прочее. Ну, с Таджикистаном никогда мы не расставались. Школу я закончил в Московском районе. Тоже там пограничный отряд есть. Вот. И закончил школу я 11-летнюю именно в Московском районе. Вся моя молодость, вот все детство мое связано именно с Таджикистаном, с таджикскими горами, с заставами, с границей, с Пянджем, с солдатами и прочее, прочее. Я очень часто вспоминаю. И когда в 2010 году я был в Кулябе, 27 сентября, как сейчас помню, меня приняли очень прекрасно. Мне подарили книгу «Кулябу 2700 лет». Меня встречал хоккеем города Куляба. Потом после этого мы поехали в Йол. В Йоле открывали в это время рудник по добыче золота. Оказывается, еще чингисхановские войска и воины, оказывается, в Йоле был рудник, который нашли там орудия труда и определили, что еще во времена завоевания Таджикистана современного войсками Чингисхана в этом руднике добывали золото. Начальник этого отряда, таджик, на УАЗике на своем отвез меня на 12-ю пограничную заставу. Сейчас застава находится в другом месте, немножко повыше. Ее сожгли душманы, полностью разорили, полностью сожгли. И в целях безопасности она была перенесена на другое место. Вот. На горе стоит прекрасный обелиск, написаны имена, фамилии всех погибших. Я лично был на этой заставе. شما زبان تاجیکی را در مکتب در ناحیه مسکو هموقته یاد گرفتید؟ Москва. بله. ناحیه Москва. بله. بله. و مقصد شما که از شهر ریزان روسیه در سال 2010 به سفری تاجیکستان پیاده برآمده چی بود؟ Ну, если честно сказать, так получилось, что я почти 8 лет не выезжал в Таджикистан. Честно говоря, это год 2010, это год 65-й годовщины Великой Отечественной войны. Да. Мой отец участник этой войны. Моя мама тоже участница. Но отец участник боевых действий, а мама работала в Ташкенте на заводе по переоборудованию обычных машин, там зенитные установки или что-то. В общем, у нее и звание было, и медаль за победу над Германией 20-летие или 30-летие есть. И у нее есть удостоверение, но она не является боевым участником войны, а просто участником войны. Вот. 65-я годовщина была. Сначала, если честно сказать, у меня просто вот сейчас небольшие обострения есть в отношениях в России между мигрантами, приехавшими, и коренным населением. В то время было более-менее, но все равно чувствовалось. И вот мне было интересно. У меня очень много друзей, которые уехали, русские с Таджикистана сюда, немцы уехали в Германию, евреи уехали в Израиль. Ну, некоторые поселились в Казахстане, некоторые поселились в Узбекистане, в России. И я вот пошел по России, по Казахстану, по Кыргызстану, по Таджикистану с одной единственной целью – увидеть, как же живут русские мои братья, которые уехали с Таджикистана сюда, притесняют ли их, или им хорошо. Просто увидеть. Вот на поезде, на самолете пролетишь, и все. А тут я смог зайти к каждому. Вот расскажу одну вещь, которая вам понравится. Я учился в Московском районе с девушкой. Ее зовут Лида. Вот. Прошло там, 1000 лет, не помню сколько лет. И вдруг я иду, по-моему, от Самары куда-то, или от Саратова на Самару, и от Самары куда-то в Оренбург. И вдруг звонок. Я поднимаю трубку, и она говорит: Лёш, это ты? Я сразу ее узнал. Вот я даже вспомнил, какая она. И я свернул в сторону. Оказалось, что она 50 километров. Я 50 километров эти прошел, потом чуть на автобусе проехал. 3 дня побыл у ней дома. У нее муж умер. Она работала начальником отдела соцобеспечения вот в этом поселке. Она мне поводила по поселку, показала всех своих друзей. Я посмотрел, как она живет. Ну, вообще это прелестно. Это была единственная такая неожиданная встреча, или же были еще такие? Не, в Саратове я нашел свою однокурсницу, Алексееву Таню, ее мужа Юру, которых я отлично знал. Я побыл у них. У меня было встреч, миллион встреч было. Это было, вы знаете, вот это вообще незабываемая вещь. И, конечно, потом уже мне пришла идея, что 25 миллионов погибло людей,
во время Великой Отечественной войны. И я хотел сделать за каждого из них шаг. Получилось так, я посчитал, что один шаг 50 сантиметров, два шага метр. Значит, мне надо пройти 25 миллионов метров. Если на 1000 поделить, это значит 25 тысяч километров. Вот акай Алексей, шумо вақте ки аз Қирғизистон мегузаштед, дар ҳамон рӯзҳо тобистони соли 2010 вазъият дар унҷо хуб набуд, ноором буд. ғайр аз он лаҳзаҳои хурсандӣ, лаҳзаҳои дилгиркунанда ҳам буд? Пришел когда, и получилось, я попал на центральный рынок. Так улица шла, и там люди кучками бегают, вроде не стреляют. Я спрашиваю, как пройти? Они вот так, вот так. Я попал на этот рынок, я посмотрел, там все разорили, все сожгли. Но что меня очень порадовало и как-то, что, во-первых, наверное, я же шел с познавательной целью. И вот именно Господь, наверное, так рассудил, что я попал именно в такое страшное время. И вы знаете, вот бывает, кишлак идешь, киргиз, ну, да. Считай Киргизия, здесь узбеки стоят. Приятно одетые такие крепкие ребята, военная форма на них блестит, автоматы все, но без погон. Спрашивают, отец, ты куда? Я говорю, я иду в Душанбе пешком. Как? Для чего? Я говорю, не для чего. Просто хочу посмотреть, как вы живете, и плюс родина моя там. Иду на родину. Откуда? С родины мамы иду, с России на родину отца. Покормят, ведут дальше. Стоит блок, пост русских на бронетранспортере или там на какой-то там танке. Ребята такие крепкие, одетые, веселые. Вокруг колючая проволока. Подводят меня, и они говорят, поймали что ли кого? Они говорят, да не поймали. А русские стояли на разделении между узбеками и киргизами. Они говорят, да нет, просто дед вот заведут, покормят. Я говорю, я уже ел. Ну ладно, поспи, нет, надо идти. Берут, дальше провожают до киргизов. Киргизы, если увидят русский паспорт, не знают, куда посадить. Давай, сиди, давай мы тебя отвезем, давай. Тоже, но похуже одетые, не такие подтянутые, как русские и узбеки, ну, боевые ребята. А вы написали книгу об этом походе, да? Ну, как знаете, я этим летом прошел. Сложно, но написал, да. Да, и о чем вы там говорите, что пишете там? Ну вот именно эту книгу я и написал, что вот в самом начале, когда я вернулся, и когда я был в Таджикистане, и когда я шел по дороге, очень многие скептически относились к тому, что я иду. Вот я, например, зашел в столовую в одном месте, запомнил, сел, рюкзак снял, очень устал, вечер уже. И вдруг забегает какая-то женщина, видать, она или торгует там, или что такое, знаете, небольшой такой кафешка. Я говорю, где здесь можно переночевать? И вдруг женщина забегает. И увидела меня и так остановилась и говорит, о, так я же видела вас утром, вы шли пешком, вот километров 30 там назад. Я говорю, да, шел. Вот такие люди верили. Это не художественная книга. Это мой отчет о том, как я шел пешком. И не отчет о том, как я страдал, и какой я красивый и умный, а именно отчет о том, что народы вот на уровне простого человека, они с советского времени и до настоящего времени не враждуют. Меня никто пальцем не тронул. Я никогда не видел, кроме вот этой войны между узбеками и киргизами, но это просто случайность, опять же. А так любой человек, любая национальность на уровне простонародном, они любят друг друга, уважают. و شما رو در دوشنبه چطور پیشواز گرفتن؟ چه خیلی پیشواز گرفتن شما رو در دوشنبه؟ Я именно хотел войти 9 сентября, Рузи стекло Лиад, как раз была 19-я годовщина, я хотел войти в этот день. И я, перейдя после Уратюбе и Айни, 2 перевала до Айни от Уратюбе и от Айни, один тоннель уже был готов, сейчас готовы 2, я по ним ездил в том году, но я побоялся и по ним идти, честно говорю. Потому что заходишь, во-первых, вода, во-вторых, машины летят, и эти 1,5-2 километра или 3 километра, я лучше 10 километров по свежему воздуху пройду. И вот когда я пришел на Сиаму, вот, я сначала хотел на Майхуре остановиться. Я бывал там часто, прекрасное место, но там сейчас огромный городок, который занимают китайцы. И вот там, на слиянии речки Варзоп и Сиаме, я провел
пару недель. Потом я оттуда вышел утром 9 числа, и где-то без 15:08 я около поста ГАИ бывшего, может, помните, где после завода пост ГАИ был. Его там сейчас нету, там начинается платная дорога Варзопская. Вот там меня ждали, там прекрасное кафе есть, в котором я потом бывал. Там вот канал идет, вот этот водозаборный. Вот. И там меня встретили очень много людей. Ну, я думаю, порядка 200 человек с флагами. Были зампредседателя Олимпийского комитета был, потому что председателем является наш уважаемый президент. Вот, был министр социального обеспечения, было много студентов, было очень много людей, так сказать, таких просто. И значит, я и еще 2 человека, один из них бывший чемпион Таджикистана по бегу, а второй занимался луком и карате. Он профессор, доктор наук исторических, кстати, работает в Олимпийском комитете. Вот мы с ним, одному было, по-моему, 64 года, а второму, наверное, лет 67. И вот нам дали, мы взяли таджикские флаги, и вот начиная оттуда, мы бегом бежали, знаете, докуда? До вот этого вот мемориала на горах, где пивзавод. Вот, Боги Галаба. Совершенно верно. Акай Алексей, شما حالا با چی کارها مشغول هستید؟ چی نقشه ها دارید برای آینده؟ Я не занимаюсь, в принципе, ничем, но вы знаете, так получилось, что я начал писать немножко стихи, немножко статьи, и меня заметили, я стал печататься в одной газете, она называется «Вести трудовой миграции». У нас в России создан профсоюз трудящихся мигрантов, который объединяет на настоящее время 35 тысяч человек. И вот его председатель и, так сказать... Это таджикские мигранты, да? Да. И главный редактор этой газеты, они пригласили меня, сделали меня, ввели в ЦК. Хотя я не очень так разбираюсь в этих делах. Я являюсь членом ЦК профсоюза трудящихся мигрантов. Вот. И я являюсь корреспондентом этой газеты. Кроме этого, у себя в Рязани я стараюсь с диаспорами сотрудничать, я стараюсь как-то это самое. И, конечно, пишу статьи. В основном эти статьи, конечно, о русском, таджикском народе, взаимоотношениях, о том, что бы я хотел видеть в этих отношениях, о том, чего бы я не хотел. Вот очень много есть нареканий в сторону нашей таджикской молодежи. Я даже, у меня несколько статей написал о том, что стоит делать, о том, что не стоит делать, о том, что стоит делать для того, чтобы имидж нации таджикской не портить, и о том, чего не стоит делать для того, чтобы не раздражать местный народ. И еще, кроме этого, я, конечно, очень мечтаю и готовлюсь. Я хочу пройти все-таки путь от Душанбе, где я завершил свое первое путешествие, до Мекки и до Иерусалима, Шахри Байтул-Мукаддас. Потому что я сын мусульманина и русской православной. تشکر اکای الکسی برای صحبتی خیلی خوبتان و تشکر برای آنکه شما دعوت ما را قبول کردید و به برنامه ما آمدید. ما برای شما سلامتی و عمری دراز و موفقیت ها آرزو میکنیم. سلامت باشید. رحمت. شما ده رحمت.